My dear students, in this video also I am going to solve some textbook problems in the topic sequence and series. The problem is, if A, B, C are in geometric progression and if A power 1 by x equal to B power 1 by y equal to C power 1 by z, then prove that x, y, z are in arithmetic progression. இந்த சம்ல என்ன சொல்லியிருக்கு? A, B, C லாம் geometric progressionல இருக்கு. மேலும் ஒரு கண்டிஷன் A power 1 by x equal to B power 1 by y equal to C power 1 by z அப்படின்ற கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி இருந்தால் x, y, z வந்து arithmetic progressionல இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். We have to prove that x, y, z are in arithmetic progression. Given that A power 1 by x equal to B power 1 by y equal to C power 1 by z, these three expressions are equal, which is again equal to k, you can say. I will consider all these three expressions are equal to a constant k. Okay. Now, equating A power 1 by x equal to k, raising to the power of x on both sides, A power 1 by x power x is A. A equal to k power x. See, similarly, raising to the power of y, b power 1 by y power y, b power 1 by y, the whole power y equal to k power y. Like that, b power 1 by y, the whole power y cancel, you will get b equal to k power y. Similarly, c equal to k power z. Similarly, c equal to, we can prove, raising the power on z on both sides, c power 1 by z equal to k, raising the power of z on both sides, k power z equal to 1 by z power z. So 1 by z in z cancel, power 1 by z power z is cancelled by z and c equal to k power z. We know that A, B, C are in GP. Given என்ன கொடுத்திருக்கு? A, B, C are in geometric progression கொடுத்திருக்கு. அப்போ என்ன நமக்கு தெரியும்? B square equal to AC ன்னு தெரியும். அதாவது B by A second term by first term equal to third term by second term. It implies B square equal to AC. அதுதான் நம்ம கண்டிஷன் GP. B square equal to AC. B square என்ன? நீங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம B கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது B square equal to AC-ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. B square, B is k power y the whole square. அதான் B square. B is k power y, B square is k power y the whole square equal to A. A is k power x into C is k power z. Okay. A k power y the whole square is k power 2y. The product power should be multiplied. K power A power m the whole power n. அப்படின்னு பார்க்கும்போது rule of integers 2 into y, 2y k power 2y. This is k power x into k power z is k power x plus z. Rule of integers power k power x plus z. Okay. So k power y into k power z is k power x plus z. Since the bases are equal, power should be equal. 2 power y, this is 2 power y equal to x plus z. By rule of integers, k power a power m equal to a power n, m equal to n நமக்கு தெரியும். அதனால இந்த k bases are equal. Therefore, the indexes 2 power y equal to x plus z is equalized. From this, y equal to x plus z by 2. இதிலிருந்து நாம் என்ன பண்ணிடலாம்? y equal to x plus z by 2. Y equal to x plus z by 2 னா என்ன அர்த்தம்? x, y, z are in A, B. Arithmetic progression இருந்தால் தான் இப்படி சொல்ல முடியும். x plus z by 2 equal to y அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இந்த arithmetic மீன் படி y equal to x plus z by 2 வரதால x, y, z are in A, B அப்படின்னு நம்ம prove பண்ணிடலாம். That's all about this problem. Okay? See, in this problem, next problem, the AM of two numbers exists that GF by 10 and HM by 16. Then find the numbers. அதாவது
அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இருக்கு. அந்த ரெண்டு நம்பரோட அரித்மெட்டிக் மீன் ஜாமெட்ரிக் மீனோட 10 அதிகம், ஹார்மானிக் மீனோட 14 நம்பர் அதிகம். அப்படின்னா அந்த நம்பர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. The arithmetic mean of two numbers, let the two numbers be A and B வச்சுக்கோங்க. Let the two numbers, unknown numbers நமக்கு தெரியாது, அது என்னன்னு வச்சுக்கிறோம். Let the two numbers be A and B. இதுதான் அது டூ நம்பர்ஸ். அப்போ அரித்மெட்டிக் மீன் என்ன வரும்? AM உங்களுக்கு தெரியும், A plus B by 2. இதுதான் ஏன்னு வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஸ்மால் A. GM ஜீன்னு வைக்கலாம், அது ரூட் ஆஃப் ஏபி ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் HM 2AB by A plus B, 2AB by A plus. இதுதான் அந்த ரூல் AM GM HM. இதை A, இது G, இது HM நம்ம சிம்பிளாக வச்சுக்கலாம். A is exceed by GM. இங்கே பாருங்க, அரித்மெட்டிக் மீன் பற்றியா, A exceed by GM by 10. அப்போ A plus A equal to G விட 10 அதிகம். Arithmetic mean is exceed by geometric mean by 10. அதனால A equal to G plus 10 வச்சுக்கணும். இது ஒரு ஈக்குவேஷன். இதுலேருந்து A minus 10 equal to G வந்துடும். 10 எதுவும் கொண்டு வந்து அது G வந்துடும். அடுத்து அதே arithmetic mean exceed by H by 16 கொடுத்துருக்காங்க. ஹார்மானிக் மீனோட எவ்வளோ அதிகம்னு சொல்கிறாங்க? 14 அதிகம். அப்போ A equal to H plus 16 வருது. இப்போ A minus 16 equal to H அடுத்த ஈக்குவேஷன். இப்போ we know that நமக்கு தெரியும் A, G, H are in GP. நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். அரித்மெட்டிக் மீன், ஜியோமெட்ரிக் மீன், ஹார்மானிக் மீன் மூணு ஜியோமெட்ரிக் ப்ரொக்ரெஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். AM greater than or equal to GM greater than or equal to HM அப்படின்னு ஒன்றும், அடுத்து AGHR in GPன்னு நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதனால we know that AGHR in GP அப்படின்னா G square equal to A into Hன்னு வந்துடும். AGHR in GPனா G equal to root of AH, அது G square equal to A into H. We know that A, G, H are in GP. இது மூணு GP இருக்கிறதால G square equal to A into H என்றது கண்டிஷன். அப்போ G என்ன தெரியும்? A minus 10 whole square. A minus 10 whole square G square equal to A. A நமக்கு அப்படியே தான். H தான் A minus 60. இப்படி இருக்கு. இந்த பக்கம் G ஸ்கொயர்னா A minus 10 whole square equal to A இங்கே A ஒன்றும் சேஞ்ச் கிடையாது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். H தான் A minus 60. இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்போ ரெண்டு பக்கம் இதை வந்து A minus whole square ஃபார்மேஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் A ஸ்கொயர் minus 2 into 10 20A plus 10 ஸ்கொயர்னா 100 equal to இது A ஸ்கொயர் A into minus 16 minus 16A. ரெண்டு பக்கமும் A ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குது, எடுத்துடலாம், கேன்சல் ஆகிடும். இந்த 20A அந்த பக்கம் போயிட்டா ப்ளஸ் 20A ஆகும், அது ஒரு மைனஸ் 16A இருக்குது. இந்த 20A அந்த பக்கம் போயிடுது, மைனஸ் 16A ஆல்ரெடி எங்கே இருக்குது, இந்த பக்கம் 100 மட்டும் தான். 20A 16 போச்சுன்னா 4A ஈக்குவல் டு 100. இதுதான் நமக்கு தெரியும். A ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 25. 4A ஈக்குவல் டு 100னா A ஈக்குவல் டு 25. அப்போ அரித்மெட்டிக் மீன் தெரிஞ்சிச்சு. Arithmetic mean 25 தெரிஞ்சு போச்சு. ஓகேயா? இதுலேருந்து G கண்டுபிடிக்கலாமே, H கண்டுபிடிக்கலாம். G வந்து A minus 10, H வந்து A minus 60. அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? find the numbers A and B அதான் கேட்குறாங்க. இப்போ AM வந்து 25னால GM வந்து A minus 15 சொல்கிறேன். சாரி, A minus 10, சாரி. G is A minus 10. அதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா GM தெரியும்.
A வந்து 25 minus 10, that is 15. GM தெரிஞ்சிச்சு. பாருங்க, AM வந்து GM விட 10 அதிகமாக இருக்கா, 15 10 25. அடுத்தது HM. இது வந்து G 15ன்றதால G ஸ்கொயர் என்ன ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இதில் வந்து நம்ம GMக்கு ரூல் வந்து நமக்கு G ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம். G ஸ்கொயர் வந்து 225. 15 ஸ்கொயர் G 15னா G ஸ்கொயர் வந்து 15 ஸ்கொயர். 15 ஸ்கொயர் வந்து 225. G ஸ்கொயர்னா AB. ஏன்னா G is root of AB. G ஸ்கொயர்னா ரூட் போயிடும், ஸ்கொயர் ரூட் போயிடும் ஏபின்னு. அப்போ ஏபி ஈக்குவல் 225. இதில் இருந்து ஏ 225 பை பின்னு வச்சுக்கலாம். பி வந்து சார் பி என்ன வச்சு பி என்ன வச்சுக்கலாம் 225 பை ஏன்னு வச்சு. ஏ தெரியும், பி தெரியும். பி வந்து 225 பை ஏ. இந்த ப்ராடக்ட் லைன் வந்துடுறதால இந்த டிவிஷன் ஆகிடும் 225 பை ஏ. இப்போ இந்த ஏபி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஏவும் இந்த பி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஏபி ஈக்குவல் 225 பை ஏன்னு வந்துருக்கு. இப்போ இது ஏ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வச்சு இந்த ஹெச்சில் ஹெச்எம்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஏ இன் பிஏ கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? A minus 16 equal to H. H equal to A minus 16. அப்போ H A 25 minus 16. 25 minus 16 9. அப்போ H equal to 25 minus 16. 25 minus 16 9. அப்போ HM is H8 by 16. HM தெரியுது. பட் HM ரூல் இது ஒர்க் பண்ணுறது 2AB by A plus. இதெல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். H வந்து 9. 9 equal to 2AB by A plus B. இதில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் 2AB by A plus B. H equal to HM equal to 2AB by A plus B நமக்கு தெரியும். இதில் H வந்து 9 நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்போ 2AB by A plus B by cross multiplying 9 into A plus B equal to 9 into A plus B equal to 2AB. இப்போ ஏபி வந்து 225 கொடுத்துருப்பாங்க, அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கங்க. இது 2 into AB is 225. அப்போ எவ்வளோ வச்சு 450. அப்போ A plus B எவ்வளோ? இந்த 9 450 டிவைட் பண்ணி 450 by 9. அப்போ ஏபி வந்து 50 ஃபார் A plus B. A plus B 15 தெரிஞ்சிச்சு. A plus B நமக்கு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இது வந்து A plus B equal to 50. பட் A plus B க்கு பதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஒரே ஃபார்மா ஒரே கான்ஸ்டன்டாக மாற்றிங்க. ஒரே அன்னோனாக மாற்றிடணும். B எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ 450 by 9 A plus B சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது A plus B is 225 by A equal to 50. இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு A தெரியும். இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இது மல்டிப்ளை பை A ஸ்கொயர் plus 225 minus 50 into A. அந்த பக்கம் இருக்கிற 50 by A இந்த பக்கம் வந்துடும் minus 50 ஆகிடும். இது நியரேட் பண்ணிங்க. இது குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் A ஸ்கொயர் மைனஸ் A ஸ்கொயர் மைனஸ் 50A plus 225 equal to 0. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம். இதோடைய ஃபேக்டரைசேஷனில் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஏ தெரிஞ்சோம். ஏ தெரிஞ்ச உடனே இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா பி தெரியும்.
ஓகே, இப்போ பாருங்க, இது 225 ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது a ஸ்கொயர் மைனஸ் 45a மைனஸ் 5a ப்ளஸ் 225 ஈக்குவல் டு 0. இந்த 50 மைனஸ் 45 மைனஸ் 5 எடுப்பீங்க. You split minus 50 into minus 45 minus 5, that is minus 50. Minus 45 minus 5 add பண்ணா minus 50, product பண்ணா minus into minus plus 45 into 5 is 225. Factorization method இது. இந்த split பண்ணுறோம் 225 அதை minus 45 minus 5 பிரிக்கும் போது இது add பண்ணா minus 50, product பண்ணா plus 225. Factorization over. இதிலிருந்து a காமன் எடுத்தா a minus 45 minus 5 இங்கே காமன் எடுத்தா a minus 45 equal to 0. இப்போ இது வந்து a minus 45 into a minus 5 equal to 0. இங்கே பாருங்க, a minus 45 equal to 0 னா a equal to 45. a 45 னா b என்ன வரும்? a 45 போட்டிங்கன்னா b வந்து 225 by 45 5 வந்து. இங்கே அதே மாதிரி a minus 5 equal to 0 அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா a equal to 5 வந்துடும். a 5னா b வந்து 45. a 5 போடும்போது 225 by 5 வந்து 45. ஸோ ரெண்டு கேஸ் a 45னா b 5, a 5னா b 45. இதுதான் அந்த ரெண்டு நம்பருடைய பாசிபிலிட்டிஸ். என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த அரித்மெட்டிக் am of two numbers exceed by g அது இதில் வந்து சப்மிட் பண்ணும்போது வந்துடும். இந்த ரெண்டு பேரில் a 45 b 5 அல்லது b45 a5, இது ரெண்டுல ஏதாவது ரெண்டுமே பாசிபிள் தான் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ இதுதான் அந்த ப்ராப்ளம். The numbers a and b are either 45 or 5. ஏதாவது ஒன்று ஏபியில் 45ல ஏவோ அல்லது பிஆ இருக்கும், அல்லது 5 வந்து ஏ அல்லது பிஆ இருக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ப்ராப்ளம். இந்த வீடியோவை இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சிபிஎஸ்சிலையும் இருக்குது, ஸ்டேட் போர்டுக்கும் முக்கியம், மெட்ரிகுலேஷன் சிலபஸ்லேயும் முக்கியமாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெட்ரிக்கில் படிக்கிறவங்க, ஸ்டேட் போர்டில் படிக்கிறவங்க, சிபிஎஸ்சியில் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். யூ ட்ரை டு subscribe my channel and see the videos and share the videos and give like to the videos. நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எக்ஸாமில். ஓகே, தேங்க்யூ.